Grace College of Engineering, PH 8151 Engineering Physics, Unit 4 Quantum Physics. Here we are going to see the topic tunneling and scanning tunneling microscope. Already we have seen in Unit 4 Quantum Physics, black body radiation, Planck's quantum theory, Compton effect, wave function, Schrodinger wave equation, particle in a one-dimensional rigid box. Now we are going to see tunneling and scanning tunneling microscope. First let us know about microscope. Microscope comes from the Greek word micros and scopes. Micros means small and scopes means to look at. சின்ன பொருட்களை பார்த்து அதை பெருசாக மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம். We used to call it as microscope. So microscopes need illumination to work. Depending on the source of illumination, these instruments can be divided into two broad categories as light microscope and electron microscope. ஸோ ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஒன்று ஆப்டிக்கல், இன்னொன்று எலக்ட்ரான். நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் எது பார்க்க போகிறோம்னா here we are going to see about electron microscope. ஸோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஹை எனர்ஜெட்டிக் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வெரி சின்ன சின்ன ஃபைன் அட்டாமிக் ஸ்கேல்ஸில் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு we are using electron microscope. So electron microscope or scientific instruments that uses a beam of highly energetic electrons to examine objects to a very fine scale. This examination can yield information about the topographic, morphology, composition and crystallographic information. So structures பத்தி study பண்றதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. Now we are going to see the types of electron microscope. One is transmission electron microscope TEM. Another one is scanning electron microscope SEM. Another one is scanning tunneling electron microscope STEM. Here in our syllabus we are going to learn about scanning tunneling electron microscope. Before going into scanning tunneling electron microscope, let us first know about electron microscope and then tunneling. After that, let us move on to scanning tunneling electron microscope. Electron microscope is nothing but electrons from a source interact with electrons in specimen, yielding a variety of photons and electrons via elastic and inelastic scattering process. These are the signals that can be used to make images and to characterize the structure to determine the composition of the specimens. So electrons அப்படிங்கிறது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த சிக்னல் மூலமா அது இமேஜா மாத்தி அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிறிஸ்டல்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்புறம் என்ன ஸ்பெசிமென் எடுத்துக்கிறோமோ அதில் என்னென்ன காம்போசிஷன்ஸ் என்னென்ன கலவைகள் இருக்கு இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டனலிங். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிக்கிள் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் தட் இஸ் நம்ம ஏற்கனவே அந்த வால்ஸில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இன்சைடு v is equal to 0 வெளியில் v is equal to infinity பார்த்தாலும் பேரியர்னா தடுப்பு. அந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அந்த பார்ட்டிக்கிளோட எனர்ஜி பேரியர் பொட்டன்ஷியலோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக பொட்டன்ஷியல் பேரியரை ஃபைனைட் வித்தில் க்ராஸ் பண்ணிடும். தட் இஸ் ஹியர் we are taking the width as L. So this one we used to call it as tunneling. So in quantum mechanics a particle having lesser energy E then the barrier potential V can easily cross over the potential barrier having a finite width L even without climbing over the barrier by tunneling through the barrier. This process is called tunneling. So let us consider a beam of particles having kinetic energy E. It is less than the barrier potential V incident from the region 1. இதான் incident region. Okay, அந்த particle வந்து போகக்கூடியது. இதோடைய எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜி E இருக்குது. பேரியர் பொட்டன்ஷியலை Vன்னு எடுத்துக்கிறோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய வேவ் ஃபங்க்ஷன் let us take it as psi1. ஸோ இங்கேருந்து இது க்ராஸ் பண்ணி இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போகுது. இங்கே உள்ள வேவ் ஃபங்க்ஷன் let us take it as psi1. ஃபர்ஸ்ட் ரீஜியனில் உள்ள வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi1 எடுத்துக்கோங்க. அதே இது அப்படி க்ராஸ் பண்ணி இங்கே போகுதுன்னா இதுக்கு தான் பேர் என்னது டனலிங். டனல் ஆகி இங்கே போனதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi2. அங்கேருந்து இங்கே போகிறது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய வேவ். இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi1 வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் let us take it as psi3. இது எல்லாமே எந்த விட்டுக்குள்ளே இருக்குது? எல்லுங்கிற விட்டுக்குள்ளே. ஸோ பவுண்ட்ரி வந்து x is equal to 0. Here the boundary is x is equal to L. So according to classical mechanics the probability of the incident particles to cross the barrier is 0 because it has very less energy E when compared to the barrier potential. But according to quantum mechanics the incident wave from region 1 having the wave function psi1 it can cross the barrier region 2 by the process of tunneling. It is represented by the wave function psi2 and comes out to the region having the wave function psi3.
ஸோ பொட்டன்ஷியல் பேரியரோடைய விட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேவோடைய ப்ராபபிலிட்டியை we can represented by the wave function psi1. அந்த சேம் ரீஜனில் அது என்ன ஆகும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதர் ரீஜனில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும், தேர்ட் ரீஜனில் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அப்போ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் let us take it as t. This transmission coefficient t depends on the particle mass m, barrier thickness L, and the energy difference V minus E. This is E kinetic energy and V is potential energy. Now we can write the formula for transmission coefficient T. It is nothing but ratio of the probability density of transmitted wave to the probability density of the incident wave. So incident wave region இங்கே தான் wave function psi1. ஓகே, இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இங்கேருந்து இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு, டனலிங் மூலமாக செகண்ட் ரீஜனுக்குள்ளே போயிருக்கு. இங்கே வேவ் ஃபங்க்ஷன் psi2. இங்கேருந்து இது என்ன ஆகுது, டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டியும் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டிக்கும் ரேஷியோ பார்த்தோம்னா that we used to call it as transmission coefficient T. The next one, scanning tunneling electron microscope. ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்ன்றது என்னென்னு பார்த்தோம், இட்ஸ் a device which is used to view the magnified image of a smaller object. நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன ஆப்ஜெக்டை பெருசாக்கி கொடுக்குறது தான் இந்த மைக்ரோஸ்கோப். 1980 ஹெர்ட் பின்னி, ஹென்ரி ஷ்ரோக்ரர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப். இந்த மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக என்ன பண்ணலாம்னா we can obtain the images of electrically conducting devices in atomic scale. That is STM யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட்டம் பை ஆட்டமாக அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை என்ன செய்ய முடியும், we can observe it. ஸோ இதோடைய பிரின்சிபல் எடுத்து பார்க்க போகிறோம். பேசிக் பிரின்சிபல் யூஸ்ட் இன் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் த tunneling of electron between the sharp metallic tip of the probe and the surface of the sample. சாம்பிளுக்கும் ஒரு மெட்டாலிக் டிப் ப்ரோபில் இருக்கும், அது ரெண்டுக்கும் இடையில டனலிங் ப்ராசஸ் மூலமாக. இப்போ டனலிங் ப்ராசஸ்னால் அதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக டனலிங் கரண்ட் கொடுக்கணும். இந்த கான்ஸ்டன்ட் டனலிங் கரண்ட் எதை பொறுத்து அமையும்னா அந்த ப்ரோபோடைய டிப்புக்கும் சாம்பிளுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து. இடைக்குள்ள ஏர் கேப் இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்து டனலிங் கரண்ட்டை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த டிப் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஆட்டம் பை ஆட்டமாக அதை ஸ்கேன் பண்ணும். இல்லைனா லைன் பை லைனாக ஸ்கேன் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் அந்த சாம்பிளை என்ன பண்ண வைக்கணும், ரெக்கார்ட் பண்ண வைக்கும். ஸோ இதோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் பார்க்க போகிறோம். அடுத்து experimental systemல it consists of a probe in which a small thin metal wire is etched inside such a way that the tip of the probe will have only one atom. இப்போ இந்த டிப்பை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சிங்கிள் ஆட்டமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ அந்த எவ்வளோ சேஞ்சஸ் ஆகுதோ அந்த சாம்பிளில் சேஞ்சஸோ தட் we can note it down. ஸோ இதான் வந்து ப்ரோபோடைய டிப். இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கணும், we have to connect it to a computer. ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டனலிங் கரண்ட்டை வேரி பண்ணுறதுக்கு பயாசிங் வோல்டேஜ் மூலமாக வேரி பண்ணுறதுக்காக கனெக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அதை கொஞ்சம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஆம்பிளிஃபையர், பொசிஷன் வேரி பண்ணுற நாப், இது மூலமாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம எந்த இதில் வைக்கிறோமோ அந்த டிப் மேலே வைக்கிறப்போ அதை வந்து என்ன செய்யுது, ஆட்டம் பை ஆட்டமாக அந்த சாம்பிளை ஸ்கேன் பண்ணி அப்படி கம்ப்யூட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த டிப்பை என்ன பண்ணுறோம், we are connecting to the scanner and it can be positioned to XYZ coordinates using a personal computer. After that அந்த சாம்பிளில் அந்த இமேஜ் வந்து என்ன செய்யுது, ரெக்கார்ட் ஆகுது. அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்போ அந்த டிப்போடைய விட்டும் அந்த ப்ரோபில் இருக்க டிப்பும் அந்த ஆப்ஜெக்டில் எந்த சாம்பிளில் வைக்கிறோமோ அது வந்து அதோடைய விட் வந்து 2 ஆட்டம் ஸ்பேஸிங்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இடையில ஏர் காலம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா அந்த டிப்பும் சாம்பிளும் டச் ஆகாது, இடைக்குள்ள ஒரு ஸ்மால் ஏர் கேப் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் அந்த ப்ரோபில் அந்த இது பட அந்த சாம்பிளில் கிரே கலர்லையோ கலரில் இருக்கிறத அப்படி என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும், ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அந்த கரண்ட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கணும்ல, அந்த கரண்ட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறதுக்கு அதுக்கேற்றாப்புல சர்க்யூட் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கணும். அதான் உங்களுக்கு சொன்னேன், பயாசிங், வோல்டேஜ் பயாசிங்கும் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த டனலிங் கரண்ட்டை அந்த சர்க்யூட்டில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், we can give it. Then working. First we have to switch on the circuit. சுவிட்ச் ஆனோன்னா வோல்டேஜ் பயாஸ் ஆகும், அது அந்த ப்ரோபுக்கு போகும். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸை பயாஸ் பண்ணி அது வந்து டனல் பண்ண வைக்கிறதுக்கோ இல்லைனா அந்த ப்ரோபுக்கும் சாம்பிளுக்கும் இடையில் அந்த டனலிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். இப்போ சின்ன ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் டனலிங் கரண்ட்டு. அந்த ஸ்மால் கரண்ட்டை வந்து நம்ம அந்த சர்க்யூட்குள்ளே ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா சாம்பிளுக்கும் அந்த டிப்புக்கும் இடையில உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம வேரி பண்ணோம்னா அதில் என்ன பண்ணிக்கலாம், கரண்ட் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த வேல்யூவை கம்ப்யூட்டரில் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் சாம்பிளுக்கும் ப்ரோபுக்கும் இடையில எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸ் இருக்கும். பட் அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு சர்க்யூட்டில் அந்த கரண்ட்டை அப்படியே மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த கரண்ட் மெயின்டைன் ஆகும்.
ஆஃப்டர் தட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டும் அந்த டிப்புக்கும் சாம்பிளுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதை கண்டினியூஸாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிப் அப்படியே அந்த சாம்பிளோடைய சர்ஃபேஸில் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஹைட் ஃப்ளக்டேஷன்ஸ் தெரியும், தட் இஸ் டிப்புக்கும் சாம்பிளுக்கும் இடையில அந்த ஹைட் ஃப்ளக்டேஷன்ஸை கம்ப்யூட்டரில் என்ன செஞ்சிட்டோம், பப்ஸாக என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், ரெக்கார்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த டிப் வந்து ஆட்டம் பை ஆட்டம் இல்லைனா லைன் பை லைனாக அந்த சாம்பிளை ஸ்கேன் பண்ணவும் செய்யும். ஸோ அப்படி ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ அந்த சாம்பிளை என்ன செஞ்சுக்கலாம், we can record it in the computer. So STM does not show the picture of the atom, but it records only the exact position of the atom, electrons. So எதுவோ அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கேனிங் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ், இது ஸ்கேன் பண்ணும் பொசிஷன்ஸையோ டோபோகிராஃபி ஆட்டம் பை ஆட்டம் அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணி கொடுக்கும், ஸ்கேன் பண்ணி கொடுக்கும். ரிசர்ச் ஃபீல்டில் பேசிக்லி மெட்டீரியல்ஸில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, we are using scanning tunneling microscope. It gives a very accurate measurements and we can magnify up to nano scale, 10 power minus 9 scale magnification நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், இதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். தென் ஈவன் ஒரு சின்ன சவுண்டோ வைப்ரேஷன்ஸோ இருந்துச்சுன்னா கூட மெஷர்மெண்ட் வந்து மாறி போயிடும். அப்படிங்கிறப்போ இது என்ன பண்ணணும், வேக்யூமில் வைக்கணும், அந்த ப்ரோப் வந்து அந்த பார்ட்டிகல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும், அப்புறம் சின்ன டஸ்ட்டு கூட படாமல் இருக்கணும். இதெல்லாம் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். காஸ்ட்டும் ஹை, மோர் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஏன்னா எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணுறது என்னது, இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் திங். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப். தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we can use to produce integrated circuit. It is used in biomedical devices, research labல மெயின்லி இன் மெட்டீரியல் சயின்ஸில் பயன்படுத்துகிறோம். மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஸ்டடியில் ஃப்ளாட் சர்ஃபேசஸ், பம்ப் சர்ஃபேசஸ் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு யூ ஆர் யூஸிங் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப். ஓகே, ஸோ ஹியர் we have seen about electron microscope, tunneling and scanning tunneling microscope. Okay, thank you.